नबी दोजाहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर नामे मुबारक शुने आमरा चोखे चुमा देई कि ना। लफ्ज़ मोहम्मद कहना प्यारा है। हम अहले सुन्नत वल जमात सैयद आलम सल्लल्लाहु का नाम पाक सुनते ही दोनों अंगूठे चूम कर आंखों पर रख लेते हैं और पढ़ते हैं कुदरतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह मेरी आंखों की ठंडक है। नबी पाक सल्लल्लाहु होले नामा चोखेर शीतलता। जोरे बोलून सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम पाक सुनकर अंगूठे चूमना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत है, सुन्नत है। जोरे बोलून। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैहि तफसीर रूहुल बयान में मुल्ला मुईन शफी ने मदरजतुन नबुव्वत में और मुल्ला कारी ने मौदुआत कबीर में फरमाया है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आज़ान कही। अल्लाह नबी साहबी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज़ान दिलेन। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज थे, प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उपस्थित छिलेन। साहबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताआला अलैहिम अजमाइन इउ हाजिर थे और साहबाए कराम सेखाने उपस्थित छिलेन। कान्ना अला रूउसिहिम अत्ताइर, गोया सारों पर परिंदे बैठे हुए हैं। एमन अवस्था साहाबाए कराम बसे आছেন মনে হচ্ছে যেন মাথার উপরে পাখি এসে বসে আছে। जर्रा भर भी हरकत नहीं। और बिलाल रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुर आज़ाने पाक হচ্ছে সাহাবায়ে کرام রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন গণ উপস্থিত আছেন। কেউ নড়ছেন না, চটছেন না, মনে হচ্ছে তাদের মাথায় পাখি বসে আছে, তবু নড়াচড়া নাই। জোরে বলুন। हुजूर की बरगाह में बेअदबी है। नबी पाक के दरबारे हिला नोड़ा चौड़ा एगुलो हलो आदबेर खिलाफ। सुभान अल्लाह। साहबाए कराम की एहतराम का यह आलम है को पानी जिसके हुजूर वुजू फरमाया करते थे। हिसाब करुन नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर दरबारे साहाबाए करामेर की आदब छिलो। যখন কেউ কোনো কথা বলতেন তো হাত দুটো জড়ো করে বলতেন ফেদাকা আবি উম্মিহি, আমার আব্বা ও মা আপনার কদমে কুরবান আকা, ইরশাদ করুন। সুবহানাল্লাহ। আমরা তো সব বিয়াদব, ना से नबीर आदब, ना से नबी वालादेर आदब, ना से अल्लाह वालादेर आदब, ना से पिता मातार आदब आसे नहीं। ख्याल करो, जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के साथ लग कर ज़मीन की तरफ आता तो साहबाए कराम गिरने नहीं देते। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি উযু বানাতেন তো যে পানি নবী পাকের জিসমে লেগে জমিনে পড়বে কি সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন এক ফোঁটা পানি জমিনে পড়তে দিচ্ছেন না, পানি হাতে করে নিয়ে নিজেদের দেহতে মলে নিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इसी को मोहब्बत कहते हैं। मैं उनका दिल में होता हूँ, वो मेरे दिल में होते हैं। शरीयत बोलिनी उजू करा पानी माखो, मोहब्बत बोलছে ये पानी তোমরা দেখছো কিন্তু নবী পাক নূর দেহ মোবারক থেকে নিকলে যেটা মসো হয়ে নিচে জমিনে পড়তে চায় আমরা সাহাবায়ে کرام রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইনদের জন্য সেটা নূর। আপনারাই বলুন, আমরা যখন পবিত্র পানি দিয়ে উযু বানাই, পাক পানি দিয়ে উযু বানানোর পরে আমাদের দেহ থেকে যেটা বার হয় সেটা পাক না না পাক? না পাক। কিন্তু সাহাবায়ে کرام রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইনের দেহ মোবারকা থেকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারকা থেকে যে পানি নির্গত হচ্ছে সাহাবায়ে کرام রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন পবিত্র নবীও পাক, পানিও মলছেন সেও পাক, जिस्म में मसा हुए जेटा बार होच्छे सेटाओ पाक। शरीयत दिए साहाबाए कराम नबी के चेनेनনি, अंतर दिए मोहब्बत दिए नबी चिनेছেন।
और आमरा दलील की। अरे जहां दलील है वहां मोहब्बत नहीं, और जहां मोहब्बत है वहां दलील नहीं। दलील के ऊपर है मोहब्बत। ये लोग दलील ढूंढते फिरते हैं, दलील दो, कुरान में है, हदीस में है, तो बोलो। साहबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जिंदगी में कभी दलील नहीं पूछे। तुम कैसे उम्मत हो दलील पूछते हो? आप ये फरमाइए, अगर যদি কারো নাক থেকে যেটা প্রবাহিত হয়, আমাদের নাক থেকে আমরা উযু করার সময় যেটা বার করি, এটা কি? নাকের পোটা, গলিজা, নাজাসাতে গলিজা নাকি? এই নাকের পোটা আমাদের হলো নাকের পোটা, রাসূলে পাকের হলো পোটা মোবারক। সাহাবায়ে کرام রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন আমার নবী পাকের নাক মোবারক থেকে যখন ওই পোটা মোবারক ঝাড়তেন, সাহাবায়ে کرام হাতে করে নিতেন। কোন কালো সাহাবীয়ে রাসূল তার দেহতে মুখে মলে নিয়েছেন, আল্লাহ পাক আমার নবী পাকের পোটা মোবারকের বরকতে তার চেহারায় জ্যোতি ফিরিয়ে দিয়েছে। तुम दलील पूछते हो? दलील प्यार करो, मोहब्बत करना सीखो, दलील मांगना नहीं। साहबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जिंदगी में हर लम्हा मुस्तफा जान रहमत के पास बैठे थे, लेकिन आदब ऐसे कभी सर ऊंचा करके देखते भी नहीं। अगर कभी देखते तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की হাসি মোবারক যখন দেখতেন তো কলিজা ঠান্ডা হয়ে যেত। বাবা খেয়াল করেন, अर्ज कर रहा था हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला ने आजान कही और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना, যখন হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আযান দিচ্ছেন, এমনি সময়ে আমার নবীর সাহাবী হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনলেন, সঙ্গে সঙ্গে উনি কি করলেন? ओ बाबा जी আমার কিতাব বলছে आंखों से लगा लिया। উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার নবী পাকের নাম মোবারকা শোনার সঙ্গে দুইটি আঙ্গুলে চুমা দিয়ে চোখে বুলিয়ে নিলেন। জোরে বল। ख्याल करें, अज़ान से फरागत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने देखा है कि आज मेरे सिद्दीक ने क्या किया है? আপনারা কি দেখেছেন? আযান সমাপ্তির পরে নবী পাক বলেন, আপনারা কি দেখেছেন আমার সিদ্দীক একবার কি করেছে? সুবহানাল্লাহ বলেন। এক সাহাবী ने अर्ज की, একজন সাহাবী বললেন, अर्जी জানালেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, खुदा की अभी उम्मी फिदा का अभी उम्मी, मेरे माँ बाप पे कुर्बान हो, मैंने देखा है हुजूर আমার পিতামাতা আপনার কদমে কুরবান হয়ে যাক। আমি সাহাবী দেখেছি আবু বকরের কীর্তিকলাপ। আব্বাজি আমার সোনামানি কেরা এমনি করে যখন বললেন मैंने देखा है, বাবাজি আমার হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা अजान में लिया तो सिद्दीक अकबर ने दोनों अंगूठे चुमकर आंखों से लगा ली। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला ने फरमाया, मन फअला मिसला मा फअला खलीली अना तलीबुहु फी सुफूफि क़यामा व क़ाइदुहु इलाल जन्नाह। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘোষণা দিলেন, যদি কেউ দুনিয়ার জমিনে আমার নাম মোবারকা শুনে চোখে বুলিয়ে নেয়, আমি নবী পাক তাকে সাথে করে জান্নাতে নেব। আর তোমরা বলো ও বেদাত, बेदात पेचो, ये बेदात नहीं, ये सिद्दीक अकबर की मोहब्बत है। मानो तो अबू बकर, ना मानो तो अबू जाहिल।
এখন আপনি চিন্তা করুন, আবু জাহেলের দলে যাবেন না সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দলে যাবেন? সোনা মানিকেরা আমার, আমি বুঝাতে এটাই চাচ্ছি, মোহাব্বত দিয়ে নবী পাককে চিনতে হবে। সোনা মানিকেরা আমার, খুব ভালো করে বুঝুন, আল্লাহর নবীর একজন সাহাবী, নাম তার হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সালমান পারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাপের একমাত্র পুত্র, বাপের অনেক ধন সম্পদ আছে বাবা। হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পৃথিবীর সরজমিনে আব্বার পরিবেশ পরিস্থিতিতে লালন পালন হয়। বাপ তাকে ঘরের ভিতরে রেখেছে অগ্নি পূজা করার জন্য। কি করে? অগ্নি পূজা করে সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আমার নবী দু জাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা জানেন না, শোনেন না, কিছু বোঝেন না। বাপ বলে অগ্নি পূজা করতে, অগ্নি পূজা করে, ঘর থেকে বার হয় না বাবা। ইহুদিদের কাজ হলো আগুন পূজা করা। প্রিয় ভাই বাবাজিরা, একদিন তার পিতা বলছে, বাবা সালমান তুমি একটু কাজে যাও, বাবা কাজে যাও, আমি আজ ব্যস্ত আছি, তুমি একটু খামারে চলে যাও। হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাইরে যখন বার হয়েছেন, বাইরে বার হওয়ার সাথে সাথে দেখে একটি গির্জার ভিতরে কিছু মানুষ যেন কিছু আলোচনা করতেছে। সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটু কিছু কি মেরে তাদের কথা শুনতেছেন। কথা তো বড় ভালো লাগতেছে, আমি অগ্নি পূজা করি, কিন্তু সে ঈসাই ধর্মের মানুষ, খ্রিস্টান মানুষ, ঈসা নবীর কথা বলতেছে। সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আজ পর্যন্ত যেসব কথা শুনিনি আজ শুনতেছি। কথাগুলো তো নতুন নতুন লাগে, যখন কোন নতুন কথা লাগবে শুনতে, দেখবেন মনের ভিতরে আগ্রহ জন্মাবে। নবী পাকের প্রিয় সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা এখনো কালেমা পড়েননি বাবা। ঈসাই ধর্মের কথা শুনতেছেন, খ্রিস্টানদের কথা শুনতেছেন, মনের ভিতরে আগ্রহ জন্মে গেল বাবা। এমনি করে আপনার কিনা ওই খ্রিস্টানরা বলা কওয়া করতেছে একজন আখিরি জামানার পয়গম্বর জগতের বুকে আসবেন, যার নাম হবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কি নাম? আখিরি জামানার নবী আসবেন, যার নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নতুন নাম শুনেছেন, মনটা বড় ভালো। ও যুবক সোনা মানিকেরা, আমার নবী পাকের প্রেমের পাগল যারা হবে, ইহ জগতে তাদের লাভ হবে, পর জগতে তাদের লাভ হবে। যুবক আমার সোনা মানিক, কথাটি শুনে সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বাড়িতে গেছেন। বাড়িতে যাওয়ার পরে তার পিতা বলছে, বাবা খামারে কাজ করেছো? পিতা আমার, আজ তো খামারে কোনো কাজ করা হলো না, আমি নতুন কিছু কথা শুনতেছিলাম, ওই কথাগুলো আমাকে এত ভালো লেগেছে, এত আমার মনের ভিতরে গেঁথে গেছে গো নবী। আমি আমার আব্বাজি ওই নবী পাকের নাম শুনেছি, যিনি শেষ জামানার পয়গম্বর হবে, মক্কা নগরে আগমন করবেন, এই সংবাদ শুনে আসলাম। কিছু মানুষ তারা আলোচনা করতেছে, কথা শুনে আমার বড় ভালো লেগেছে। পিতা বলে, বাবা রে তোর আর যাওয়া হবে না, তোর আর বাইরে যাওয়া হবে না। আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না রে দিওয়ানা, আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না। জোরে বলে। আপনাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে, ভাই মাইক ওয়াজের মতো হয়নি, এই মিলাদের আইসক্রিম বেচা মাইক, অপারেটর ভালো হয়নি। যাই করেন, রাগ করেন আর যাই করেন, চেষ্টা করুন ভালো করার। আব্বাজি আমার, আইসক্রিম বেচা মাইক আনলে আমাকে দাওয়াত দেবেন, একটু হাই পাই দেখে অপারেটর নেবেন, আমাকে 2000 কম দেন, কিন্তু মাইক ভালো আনে। কথা বুঝতে পেরেছেন? কারণ আমাদের প্রতিদিনের ব্যাপার। মাইকের মেশিন ঠিক আছে, অপারেটর উপরে মেশিন চলে, সাউন্ড হয়, একটু চেষ্টা করেন ভালো করার। আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না রে দিওয়ানা, আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না। আল্লাহ বলেন কোরআন পাকে, যদি পেতে চাও আমাকে, গিয়ে ধরো নবীর দামান খানা
আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না। জোরে বলুন। দুনিয়া চাই আল্লাহ কে রাজি, আল্লাহ চায় নবী কে রাজি। এ ভেদে তত্ত্ব বোঝা যাবে না রে দিওয়ানা। আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না। আল্লাহুম্মা मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। আব্বাজি আমার সোনা মানিকেরা, আমি যদি নবী পাককে আল্লাহ যদি পেতে চাই তাহলে নবী দরকার। প্রমাণ কোরআন মাজিদ। আয় ভালো করে শোনেন কথাগুলো। আল্লাহর ভালোবাসা পেতে গেলে নবীর দরকার। এ ঘোষণা আমিনুদ্দিন দেইনি, আল্লাহ দিয়েছেন। প্রমাণ কোরআন মাজিদ সূরা আল ইমরান আয়াত নাম্বার 31। কত নাম্বার? কোন সূরা? সূরা আল ইমরান। আল্লাহর মানবো না মোল্লার মানবো? আল্লাহর মানবো। পবিত্র কোরআন মাজিদ আল্লাহ পাক বলেন, কুল বলে দিন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, কেউ যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চায়, ফাত্তাবিউনি, আপনার যেন ইত্তেবা করে। আয় আল্লাহ, আপনার ইত্তেবা করলে কি হবে? আমার আল্লাহ পাক বলেন, ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আমি আল্লাহ তাকে maaf করে দেব। কেন? নবীর পায়রবি করলে তো আপনি maaf করবেন কেন? আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা অপর আয়াতে বলছেন, মাইয়াতির রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ, কেউ যদি নবীর পায়রবি করে, নবীর করিনি, আমি আল্লাহর পায়রবি করেছে। আল্লাহ আপনি কি শুধু maaf করে দেবেন না আর কিছু করবেন? আমার আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত পবিত্র কোরআন মাজিদের ভিতরে ওয়াজ করে জানাচ্ছেন, শুধু আমি maaf করব না, আর কি করব জানো? আমি আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা তাকে maaf করব, পাশাপাশি ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আমি আল্লাহ তাকে ভালোবেসে নেব। শুধু ভালোবাসবো না, ভালোবাসার পাশাপাশি maaf করে দেব। আর maaf করার পরে কি করব জানো? আল্লাহু গফুরুর রহিম, আমি আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করতে থাকব। নবীর পায়রবি করলে তিনটি কাজ। এক নাম্বার কাজ হলো আল্লাহ তাকে মোহাব্বত করবেন, দুই নাম্বার আল্লাহ পাক তাকে maaf করে দেবেন, তিন নাম্বার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষণ করতে থাকবেন। এই জন্য তো বলি, আল্লাহ মানা নবী মানা নয়, নবী মানলে আল্লাহ মানা হয়। মাইয়াতির রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ, আল্লাহ মানা নবী মানা নয়, নবী মানলে আল্লাহ মানা হয়। এ কথায় আমিনুদ্দিনের নয়, আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে কয়। জোরে বলুন। নবীকে চিনতে হবে মোহাব্বত দিয়ে। কি দিয়ে? মোহাব্বত আমাদের ভিতরে আসেনি? আছে। কেমন মোহাব্বত? আমরা নবীর দিওয়ানা, নামাজ পড়তে যাব না। আমরা নবীর দিওয়ানা, দাড়ি রাখতে পারবো না। আমরা নবীর দিওয়ানা, সুদ বন্ধ হবে না। আমরা নবীর দিওয়ানা, মা বাপকে বাদ দেব না। আমরা সব নবীকে ভালোবাসি। বন্ধুরে আমার, হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পৃথিবী সরজমিনে বাপ যখন তাকে আর যেতে দেয় না বাইরে, হাতে পায়ে শিকল দিয়ে দিয়েছে, আর বেটাকে বাইরে যেতে দেয় না বাবা। কিন্তু মনটা বড় ময় আপনার নরম হয়ে গেছে। তাদের কথাটা শুনে এমনি করে আপনার কিনা পিতা তার চিন্তা ভাবনা করেছে ওদের ওই গির্জাটাকে ভেঙে দেবে। যদিও না ভাঙতে পারে, যারা ওখানে আলোচনা করতেছে ওদেরকে আপনার কিনা ধরে আনবে, এনে আপনার কিনা ঈসাই ধর্মের আলোচনা থেকে তাদের বঞ্চিত
বঞ্চিত করা হবে। সোনামানিক আমার বেটা দেখে বাপ যখন তোড়জোড় করে ফেলেছে, লোকজন এক জায়গায় করে ফেলেছে, তাদেরকে অত্যাচার করবে বলে বাবা এমনি করে বেটাও সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাতের বেলাতে কান্না করতেছেন, আয় আমার রব তুমি তো সৃষ্টি করেছো তামাম দুনিয়াকে, আয় স্রষ্টা আমার তুমি কি পারো না আমার হাতের বন্ধন খুলে দিতে, তুমি কি পারো না আমার পায়ের বন্ধন খুলে দিতে। আল্লাহ পাকের কি দয়া হয়, বাবা আমার মা জননী রাতের বেলায় কাছে এসে যায়, মা ডাক দি বলে বাবা সালমান এত কান্না করো কেন তুমি, বাবা এত কান্না করো কেন তুমি, মা গো আমাকে পারবে না হাতের বন্ধন খুলে দিতে, আল্লাহই তো করাবেন কিন্তু মায়ের ওসিলাতে। মা বলে বাবা রে তুই একমাত্র বেটা, তুই আমাদের ভালোবাসিস না? বলে মা ভালো আপনাকে বাসি, পিতাকেও ভালোবাসি, সবকে ভালোবাসি, তবে তার আগে আমি এমন একটা নাম শুনেছি, ওই নাম আমাকে পাগল বানায়া দিয়েছে। তুমি তো নবীর নাম জপো, তা তোমার প্রেম নাই। ও মুসলিম ইহুদির ঘরের ছেলে সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আপনি এখনো মদিনাতে যাবেন, মদিনাতে দুটি বাগান আপনি দেখতে পাবেন, একটি হলো উসমান জিন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাগান, খেজুরের বাগান, আর একটা পাবেন সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেজুরের বাগান। এখন আবার অনেকে ছোট ছোট বাগান তৈরি করেছে, কিন্তু মূলত বাগান হলো দুটি, জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। বিশাল ধনী ঘরের ছেলে সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এ বাবাজি আমার সোনা মানিক এমন করে মাকে বললেন, মা আমার বন্ধন হাতের খুলে দাও, পায়ের খুলে দাও। মা বলে বাবা যদি তোকে ছেড়ে দেই কি হবে, জননী আপনার কাছে আমি পুত্র হয়ে একটা বিনয় করি, একটু অনুরোধ করি, কিছু চাইনি মা, আপনি যদি সত্যি আমার গর্ভে ধারিণী হন আমার হাতের পায়ের বন্ধনটা খুলে দেন, কারণ যারা সত্য কথা বলে তাদের প্রতি আজ আমার পিতা অত্যাচার করতে যায়, আমি অগ্রিম রাতের বেলাতে যাই তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেব, তাদেরকে সাবধান করে দেব যেন তারা অসুবিধা না করে, আমার বাপ যাইয়া তাদের অত্যাচার না করতে পারে। সোনা মানিক আমার মা জননী তার হাতের পায়ের বন্ধনগুলো খুলে দিল। বাবা হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক দৌড় দিয়ে গির্জাতে পৌঁছে গেছে, জোরে বলো ভাইয়েরা বাবারা খবরদার তোমরা এখানে থেকো না, আমার পিতা সমস্ত রকমের ষড়যন্ত্র করে ফেলেছি, তোমাদেরকে আঘাত করবে বলে হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবার বাড়ি ছেড়েছেন, মায়ের কাছে বিদায় নিয়েছেন। মা তুমি আমার গর্ভে ধারিণী, মা আমার লালন পালন করা আমার পিতাও, আমি জানি পৃথিবীর সরজমিনে মা জননী হলো অতি আপন, আমি জানি পিতা অতি আপন, কিন্তু পৃথিবীর সরজমিনে আমি আমার এমন একটি নাম দিলে গেথে গেছে, আমার মন নবী ছাড়া কিছু বোঝে না। বাবাজি আমার নবী পাকের নাম শুনে ইহুদির ঘরের ছেলে পাগল হয়ে যায়, আর আমরা মুসলমানের ঘরের ছেলে জন্ম নিয়ে আমার নবীকে মানার জন্য দলিল চাই। নবীকে মানবো বলে, কিয়াম করব বলে দলিল দরকার, দরুদ পড়বো বলে দলিল দরকার। যুবকরে বুঝতে পেরেছি তুমি তো ছদ্মবেশী মুসলমান। কেন কেন এমন কথা বললাম কেন? এ যুবক আমার ইমানের আর কানের ভিতরে লেখা ইকরারুম বিল লিসান, জবান দিয়ে ইকরার করা, ওয়া তাসদিকুম বিল কলব, এবং দিল দিয়ে মেনে নেওয়ার নাম হলো ঈমান। কোরআন মাজিদ 49 নম্বর সূরা, সূরাটির নাম হুজুরাত, আয়াত নাম্বার 14। আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলেন, বাবাজি আমার কোরআন মাজিদ নোট করুন, আমি আমিনউদ্দিন ঘরের কথা বলার জন্য আপনাদের কাছে আসিনি, এত কষ্ট করে আপনারা জালসা দিয়েছেন, আল্লাহর কোরআন নবী পাকের হাদিস পাক শুনুন। আল্লাহ পাক কোরআন মাজিদের ভিতরে বলেন সূরা হুজুরাতের 14 নম্বর আয়াতে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ক্বালাতিল আরাবু আমান্না, আরবের কিছু মানুষ এসে বলল আমরা ঈমান নিয়ে এসেছি, কারণ ঠেলার নাম বাবাজি। মক্কা যখন বিজয় হয়ে গেল তখন এক গড়ে সব মুসলমান বলে আমরা কলেমা পড়ে মুসলমান হব, সুবহানাল্লাহ বলেন। এরা সামনে কলেমা পড়ে, জবানে আছে, ও তাসদিকুম বিল কলব, অন্তর দিয়ে মেনে নেয়নি, খালি প্রাণের ভয়ে তারা কলেমা পড়েছে।
কোরআন। বন্ধুরি আমার, এমনি কথা যখন সবাই বলতেছে, আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলেন ক্বালাতিল আরাবু আমান্না, আরবের কিছু মানুষ এসে বলল আমরা ঈমান নিয়ে এসেছি। আমার আল্লাহ পাক বলেন কুল্লাম তুমিনু ওয়ালাকিন, ওগো নবী যেহেতু তারা আপনার স্বীকৃতি দেয় আমরা ঈমান নিয়ে এসেছি, এই জন্য তারা প্রকাশ্য কাজ করে, নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, যাকাত দেয়, দাড়ি রেখেছে, টুপি মাথায় দেয়, পাগড়ি পরে, হাব্বা জুব্বা গায়ে দেয়, এই জন্য তুমি বলতে তারা পারে কুলু আসলামনা, আমরা শুধু মুসলমান সেজেছি। দাড়ি রাখলেই আমার নয়, জুব্বা গায়ে দিলি আমার নয়, নামাজ পড়লি আমার নয়। আগে দেখো নামাজ ইয়াজিদের দলে হয়ে পড়তেছে না হোসাইন পাকের দলে হয়ে নামাজ পড়তেছে। যদি হোসাইনি নামাজি হয় জান্নাতি নামাজি, যদি ইয়াজিদি নামাজি হয় জাহান্নামী নামাজি। আপনাকে কিভাবে চিনবেন আপনি? যুবকরা আমার, চলুন এগিয়ে যাই। আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিলেন আমার নবী আপনি বলে দিন কুল্লাম তুমিনু ওয়ালাকিন, ওরা যেহেতু প্রকাশ্যভাবে হুকুম পালন করে, নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, যাকাত দেয়, সব কিছু করে, এই জন্য তারা দাবি করতে পারে কুলু আসলামনা, আমরা মুসলমান সেজেছি। ওয়ালাম্মা ইয়াদখুলিল ঈমানু ফি কুলুবিকুম, বিন্দু মাত্র ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। বোঝা গেল দাড়ি টুপির নাম ঈমান নয়, নামাজ পড়ার নাম ঈমান নয়, বাবা আমার হজ করার নাম ঈমান নয়, বাবা আমার যাকাত দেওয়ার নাম ঈমান নয়। ঈমান হলো আলাদা বস্তু, এই কাজগুলো ঈমানদারের আমল। ঈমান তাহলে কি? ঈমান কি জানার দরকার আছে। ঈমান কি বলবো নি? প্রথমেই বলেছি মদিনার গোলামি আমায় দে, ও মদিনা ওয়ালা মদিনার গোলামি আমায় দে। আমার সঙ্গে একটু পড়ুন না, মদিনার গোলামি আমায় দে, ও মদিনা ওয়ালা মদিনার গোলামি আমায় দে। গোলামে মুস্তাফা যারা সঠিক ঈমান পেল তারা, গোলামে মুস্তাফা যারা সঠিক ঈমান পেল তারা, সেই ঈমান নসিব কইরা দে, ও মদিনা ওয়ালা মদিনার গোলামি আমায়। চকিরে করে কথা কবে না, মদিনার গোলামি আমায়, ও মদিনা ওয়ালা মদিনার গোলামি আমায় দে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরে আমার, হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমনি করে আপনাকে এসে সংবাদ দিয়েছেন, ওখান থেকে রওনা দিয়েছেন বাড়ি আর ফিরবো না, মা জননী আর দেখবো না, কারণ মায়ের থেকে বেশি নবীকে প্রেম করতে হবে। ঈমান কাকে বলে? সহিহ বুখারী কিতাবুল ঈমান হাদিস নাম্বার 15, হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাদিস বর্ণনা করেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন, হতে পারবে না তোমরা ঈমানদার ততক্ষণ হতো যদি তোমরা ওয়াদের থেকে বেশি প্রেম না করো, তোমার সন্তানের থেকে বেশি প্রেম না করো, মা এবং বাপের থেকে বেশি যদি প্রেম না করো, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের থেকে বেশি যদি প্রেম না করো, এমনকি নিজের জানের থেকে বেশি যদি নবীকে প্রেম না করো, লা ইউমিনু, তুমি মুমিন হতে পারবে না। তাহলে মুমিন হলো তারা জানের থেকে বেশি নবীকে প্রেম করে যারা, এর নাম ঈমান। এর নাম যাদের প্রেম, যাদের ঈমান ইকরারুম বিল লিসান হয়ে ওয়া তাসদীকুম বিল কলবে চলে গেছে, তারা আমার নবীর দরুদও পড়ে, তারা আমার নবীর সালামও পড়ে। জোরে বলুন। আপনি হয়তো বলবেন হুজুর আপনি কি কথা বলতেছেন, আমি ঘরের কথা বলিনি। এটি হলো শাবান মাস আর 17 তারিখ। আজ কত? আজকে 17 তারিখ। আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মহব্বতে আল্লাহ পাকের ইবাদত করলেন, আপনারা এশার নামাজ পড়লেন, পড়েননি? এশার নামাজ কোন দিকে ফিরে পড়েছেন?
কেন আপনি মক্কার দিকে ফিরলেন, কাবার দিকে ফিরলেন কেন? এটা তো বাবা আমার কাবা আগে ছিল না, আগে ছিল পূর্ব। পশ্চিম কোনটা? এটা পশ্চিম, তাহলে এটা হলো পূর্ব। বাইতুল মুকাদ্দাস হলো এই দিকে, আদম নবীর কাবা এই দিকে, ইব্রাহিম নবীর কাবা এই দিকে, নূহ নবীর কাবা এই দিকে। বাবা আমার সমস্ত নবীদের কাবা পূর্ব দিকে, আপনি কেন পশ্চিম দিকে নামাজ পড়তেছেন? কার জন্য সিন্নি খাও মোল্লা চেনো না বাবা? খালি সিন্নি দাও, সিন্নি দাও, মোল্লা চিনলে না। এ যুবক, আমি আমিনুদ্দিন আজ আপনাদের কর্ণ গোচর করিয়ে যাই বাবা। এই শাবান মাসের 16 তারিখে, মানে গতকালকের দিনে, আমার আপনার নবী 1450 বছর আগে আমার বাইতুল মুকাদ্দাস দিক থেকে আমাদের কিবলা কাবা বাইতুল্লাহ বানিয়েছিলেন। 1450 বছর আগে 16ই শাবান। এ সোর খোঁজ রাখে না। আমি যে ওয়াজ করে বলছি, দুনিয়া চায় খোদাকে রাজি, একটা গজলে, আর আল্লাহ চায় নবীকে রাজি। এ ভেদ তত্ত্ব বোঝা যাবে না। দলিল কই? আও তুম দলিল লো। কোরআন মাজিদ খোলো। আমার আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন, এমনি করে নামাজ পড়তেছেন, আবার জমিনের দিকে সেজদার দিকে তাকাচ্ছেন। যোহরের 4 রাকাত নামাজের নিয়ত করে দাঁড়িয়েছেন। আল্লাহ পাকের কোরআন বলতেছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কদ নারা তাকাল্লুবা ওয়াজহিকা ফিস সামাই। আমার নবী বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন আর নামাজ পড়তেছেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে 2 রাকাত নামাজ হয়ে গেল। আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আমার নবীকে বলেন, হাবিব বারবার কেন আপনি তাকাচ্ছেন? আপনার আমার নবী বলেন, আল্লাহ, ইহুদিরাও সকলে এসে আমাকে বদনাম করে আর বলে আমাদের কিবলার দিকে কেন আপনি নামাজ পড়ছেন? আপনি যদি আমাদের নবী হন তাহলে আপনার কিবলা আলাদা হবে। ওগো আমার রব, আমি নবী পাকের মন চায় কাবা যদি কিবলা বানাইয়া দিতেন, আমি নবী বড় খুশি হইয়া যেতাম। আমার আল্লাহ বলেন, হাবিব তুমি যাতে রাজি, আমি আল্লাহ তাতে রাজি। সুবহানাল্লাহ। এই কোরআন খোলো। দলিল আমরা অত দিতে চাই না, কিন্তু পরিবেশে দলিল দিতে হয়। দলিল দিয়ে আমরা নবী চিনিনি, আমরা বিনা দলিলে নবীকে চিনেছি। জোরে বলো। যাদের দলিলের প্রয়োজন তারা দলিল নেবে, আমাদের দলিলের প্রয়োজন নাই। বিনা দলিলে আমরা আমাদের নবীকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম হাবিব মানি। কারণ হাবিবুল্লাহ তাকে বলা হয় আল্লাহ পাক যার রাজি চান। আর কালিমুল্লাহ, সফিউল্লাহ, জফিউল্লাহ, নাজিউল্লাহ, সফিউল্লাহ, কালিমুল্লাহ, এমনি করে আপনার বলা হয় তাদের যারা আল্লাহর রেজাতে রাজি হয়, তাদেরকে এমন বলা হয় হাবিবুল্লাহ। তাকে বলা হয় যার রাজিতে আল্লাহ রাজি হয়। এই জন্য তো আমি গজলে বলি, দুনিয়া চাই খোদাকে রাজি, খোদা চায় নবীকে রাজি। এ ভেদে তত্ত্ব বোঝা যাবে না রে দিওয়ানা, আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না। এখন 2 রাকাত নামাজ পূর্ব দিক, বাইতুল মুকাদ্দাস। আমরা চলতি ভাষায় বলি বাইতুল মুকাদ্দাস, কিন্তু আসলে বাইতুল মুকাদ্দাস লেখা আছে। হাদিসের কথা, কোরআন মাজিদের কথা। রাসূল করিম নামাজ পড়লেন 2 রাকাত। মনে করুন পূর্ব দিকে ফিরে, বাইতুল মুকাদ্দাস দিকে ফিরে। আমার আল্লাহ বলেন, হাবিব যে অবস্থায় আছেন মুখ ফিরিয়ে নেন। দে কাবাকে কিবলা, মুখ ফেরানো কাজ আপনার, কাবাকে কিবলা বানিয়ে দেওয়া কাজ আমার। ফালান ওয়াল্লিয়ান্নাকা কিবলাতান তারদাহা, মুখ ফেরানো কাজ আপনার, আর কাবাকে কিবলা বানানো কাজ হলো আমার। আপনি যাতে রাজি, আমি আল্লাহ তাতে রাজি।